हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चरनी अंदर आपणे थीटा कोणवाळा ढाळ परथी सरक्या सिवाय गबड़ता जे दृढ़ पदार्थ है एना वेगनी एना प्रवेगनी अने साथे साथे ए सरक्या विना गबड़े ते माटेनी जे शरत है एनी आपणे चर्चाओ करेली। आजे आपणे एना उपर आधारित अमुक दाखलाओनी चर्चाओ करीए। सौप्रथम अहीं आपणे उदाहरणनो 7.16मो दाखलो जोईए के त्रण पदार्थो एक रिंग छे, एक घन नळाकार एटले नक्कर नळाकार छे अने एक घन गोळो एटले के नक्कर गोळो छे। एक ज ढळता पाटिया एटले के इंक्लाइन प्लेन पर सरक्या वगर नीचे तरफ गबड़े छे। तेओ स्थिर अवस्थामांथी गति शरू करे छे। बधा ज पदार्थोनी त्रिज्या अहीं एक समान छे, तो कयो पदार्थ महत्तम वेग साथे जमीन पर पहोंचशे? तो सौप्रथम आपणे पहला तो एक बात करवी पड़े कि एक ढाळ जे छे अने ए ढाळ उपरथी ज्यारे आ त्रण पदार्थो सरक्या विना गबड़ता होय तो एनो मतलब एम थयो कि ए शरूआतमां ए ढाळना उपर हशे। एनो मतलब कि एनी आ ढाळना उपर एनी जे गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा ए mgh जेटली हशे अने ज्यारे ए ढाळ उपरथी सरक्या विना गबड़े छे अने नीचे तरफ आवशे त्यारे एनो अर्थ एवो थयो कि आ जे पदार्थो छे ए पदार्थनी जे गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा है mgh एनी कुल जे गति ऊर्जा है एमां रूपांतरण थशे। पण शरूआतमां पदार्थ स्थिर है अने एटला माटे आपणे एम कही शकाय कि पदार्थ जे छे ए पदार्थनी कुल गति ऊर्जा ए एनी अंतिम गति ऊर्जा बराबर थशे। एटले कहेવાનો अर्थ एक ज छे कि अहीं आपणे ज्यारे पण ढाळ उपरथी गबड़ता पदार्थनी ज्यारे चर्चा करीए छीए त्यारे ए जे पदार्थ है एनु द्रव्यमान केंद्र एक रेखीय गति करतुं होय छे अने ए जे पदार्थनी जे अक्ष है एने अनुलक्षीने ए चाक गति करे छे। आम अहीं ज्यारे ए पदार्थ सरक्या विना गबड़तो होय त्यारे रेखीय गति प्लस चाक गति एम बे प्रकारनी मिश्रित गति कही शकाय। तो अहीं आपणे एक ढाळ दौरी दईए। धारो कि आपणे h ऊंचाईनो एक ढाळ छे, आ हाइट जे छे ते h जेटली छे। अहीं धारो कि थीटा कोणवाळो ढाळ छे अने एना उपर અહીંથી धारो कि आ जे त्रण पदार्थो आ रीते गबड़ता गबड़ता અહીં નીચે આવશે। आ रीते हवे आपणे लखीए आकृतिमां दर्शाव्या मुजब I जेटली जड़त्वनी चाक मात्रा काउंस में लखवू होय तो लखी शकाय तेनी भौमितिक अक्ष ने अनुलक्षीने के चक्रावर्तननी त्रिज्या अने अहीं I के अने R जेटली भौमितिक त्रिज्या धरावतो पदार्थ
થીટા ઢાળ થીટા કોણવાળા ઢાળ પરથી સરક્યા વિના ગબડે છે. પદાર્થનું દળ એમ અને તેનો રેખીય વેગ સ્મોલ વી છે. દળની ટોચ પર પદાર્થની સ્થિતિ ઊર્જા U is equal to mgh. હવે પદાર્થ સ્થિર સ્થિતિમાંથી ગતિ શરૂ કરે છે, તેથી તેની સ્થિતિ ઊર્જાનું તેની કુલ ગતિ ઊર્જામાં રૂપાંતરણ થાય છે. ઊર્જા સંરક્ષણના નિયમ પ્રમાણે આપણે કહીએ તો એક ઊર્જામાંથી બીજી ઊર્જામાં એ રૂપાંતરિત થયું કહી શકાય. માટે અહીં લખી શકાય કે પદાર્થની સ્થિતિ ઊર્જા ઇઝ ઇક્વલ ટુ પદાર્થની કુલ ગતિ ઊર્જા. સો mgh ઇઝ ઇક્વલ ટુ કુલ એટલે રેખીય પણ હશે અને ચાક ગતિ ઊર્જા પણ હશે, એટલે mv સ્ક્વેર. કારણ કે પ્રારંભિક ગતિ ઊર્જા તો એની શૂન્ય થશે અને એટલા માટે અંતિમ જે ગતિ ઊર્જા હોય એ જ એની કુલ ગતિ ઊર્જા થશે અને પ્લસ 1/2 I ઓમેગા સ્ક્વેર. જ્યાં અહીં લખી શકીએ I ઇઝ ઇક્વલ ટુ mk સ્ક્વેર, જ્યાં k ચક્રાવર્તનની ત્રિજ્યા છે અને m એ પદાર્થનું દળ છે. હજુ એક વાત લખી શકાય, v ઇઝ ઇક્વલ ટુ અહીં r ઓમેગા એટલે કોણીય વેગ જે છે તે ઓમેગા જેટલો છે, માટે ઓમેગા ઇઝ ઇક્વલ ટુ અહીં v બાય r લખાશે. માટે mgh ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1/2 mv સ્ક્વેર પ્લસ 1/2 અહીં આઈની જગ્યા પર mk સ્ક્વેર અને ઓમેગાની જગ્યા પર v સ્ક્વેર બાય r સ્ક્વેર થશે. તો અહીં આપણે 1/2 mv સ્ક્વેર કોમન લઈ લઈએ તો કૌંસમાં રહી જશે 1 પ્લસ k સ્ક્વેર ડિવાઇડેડ બાય r સ્ક્વેર. સો mgh ઇઝ ઇક્વલ ટુ આવી જશે. સો m અને m કેન્સલ આઉટ થયા, માટે હવે v સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ અહીં 2gh ડિવાઇડેડ બાય 1 પ્લસ k સ્ક્વેર બાય r સ્ક્વેર. માટે v ઇઝ ઇક્વલ ટુ અંડરરૂટ 2gh ડિવાઇડેડ બાય 1 પ્લસ k સ્ક્વેર બાય r સ્ક્વેર થશે. આને આપણે સમીકરણ નંબર 1 આપી દઈએ. તમે જોઈ શકો છો કે અહીં કોઈ પણ પદાર્થ માટે જે વેગ જે છે એનું મૂલ્ય અહીં ઇઝ ઇક્વલ ટુ અંડરરૂટ 2gh ડિવાઇડેડ બાય 1 પ્લસ k સ્ક્વેર બાય r સ્ક્વેર થશે. હવે 1 બાય 1 આપણે અહીં જો કહીએ તો બધા પદાર્થો માટે લઈ લઈએ. પહેલાં જો આપણે કહીએ તો રિંગ માટે જો આપણે લખીએ તો જડત્વની જે ચાક માત્રા છે એ જડત્વની ચાક માત્રા એ I ઇઝ ઇક્વલ ટુ mr સ્ક્વેર છે. તો અહીં I ઇઝ ઇક્વલ ટુ અહીં
ઇઝ ઇક્વલ ટુ એમ કે સ્ક્વેર સાથે જો એને સરખાવીએ તો તમે જોઈ શકો છો કે માટે કે સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ અહીં આર સ્ક્વેર મળે છે. તો સૌપ્રથમ તો આ એક આપણા પાસે ઇક્વેશન મળી ગયું જે રિંગ માટેનું છે. હવે આ જે કિંમત છે તે અહીં આપણે એડ કરી દઈએ તો રિંગ માટે આપણને જે વેગ જે છે એ મળી જશે. તો સમીકરણ 1 પરથી આપણે લખીએ v ઇઝ ઇક્વલ ટુ અંડરરૂટ 2gh અને ડિવાઇડેડ બાય 1 પ્લસ કે સ્ક્વેર બાય આર સ્ક્વેર. સો અંડરરૂટ 2gh ડિવાઇડેડ બાય 1 પ્લસ કે સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ આર સ્ક્વેર થશે અહીં. સો આર સ્ક્વેર બાય આર સ્ક્વેર. સો અહીં તો 1 થઈ જવાનું. સો અંડરરૂટ 2gh ડિવાઇડેડ બાય અહીં 2 થયું. 1 પ્લસ 1 લખવું હોય તો લખી શકીએ 1 પ્લસ 1 થશે. સો અંડરરૂટ 2gh ડિવાઇડેડ બાય 2. હવે આ ને આ કેન્સલ આઉટ થયું માટે અહીં v ઇઝ ઇક્વલ ટુ અંડરરૂટ gh થશે. તો આ રીતે જો આપણે અહીં જે વેગ છે એની કિંમત જો મેળવીએ તો v ઇઝ ઇક્વલ ટુ અંડરરૂટ gh એ આ રિંગ માટે આપણને મળશે. એ જ રીતે આપણે નક્કર નળાકાર અને ગોળા માટે મેળવી દઈએ એટલે આપણી પાસે અહીં 3 વેગ મળશે અને એનું કમ્પેરિઝન કહીએ તો કયો પદાર્થ મહત્તમ એટલે કે મહત્તમ વેગ કોનો છે તે આપણને મળી જશે 3ના કમ્પેરિઝનથી. હવે ઘન નળાકાર માટે લખીએ સેકન્ડ પોઈન્ટ. ઘન નળાકાર માટે તો જડત્વની જે ચાક માત્રા છે એ I ઇઝ ઇક્વલ ટુ, હવે જે રીતે તકતી હોય નક્કર તકતી હોય તેના માટે આપણે લખી શકીએ. એટલે અહીં જો લખવું હોય તો I ઇઝ ઇક્વલ ટુ એમ આર સ્ક્વેર અને ડિવાઇડેડ બાય 2 થશે. હવે આ I ઇઝ ઇક્વલ ટુ જો આપણે એમ કે સ્ક્વેર સાથે એને સરખાવી દઈએ માટે કે સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ અહીં આર સ્ક્વેર બાય 2 થશે. તો અહીં આપણને કે સ્ક્વેર મળી જાય છે. હવે સમીકરણ 1 પરથી ફરી એકવાર સમીકરણ 1 પરથી v ઇઝ ઇક્વલ ટુ અંડરરૂટ 2gh ડિવાઇડેડ બાય 1 પ્લસ કે સ્ક્વેર બાય આર સ્ક્વેર. હવે કે સ્ક્વેરની કિંમત અહીં મૂકી દઈએ. સો અંડરરૂટ 2gh ડિવાઇડેડ બાય 1 પ્લસ આર સ્ક્વેર, કે સ્ક્વેરની કિંમત આર સ્ક્વેર બાય 2 ડિવાઇડેડ બાય 2 અને ઇન્ટુ આર સ્ક્વેર તો છે જ. સો અહીં આ આર સ્ક્વેર અને આર સ્ક્વેર કેન્સલ આઉટ થયા. સો ઇઝ ઇક્વલ ટુ અંડરરૂટ 2gh ડિવાઇડેડ બાય 1 પ્લસ 1 બાય 2 થશે. એટલે અહીં જો આપણે લખીએ તો અંડરરૂટ 2gh, હવે નીચે લસાવો લઈ લેવો તો અહીં 2 વત્તા 1 3 એટલે 3/2 થશે. એટલે આ 2 છે તે ઉપર જશે માટે અહીં આપણે v ઇઝ ઇક્વલ ટુ અંડરરૂટ આ 2 ઉપર લઈ લઈએ માટે 2 × 2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 4gh ડિવાઇડેડ બાય અહીં 3 થશે. તો આ રીતે આપણે અહીં જે નળાકાર છે એ નળાકાર માટે પણ આપણે લખી શકીએ. એ જ રીતે આપણે હવે ઘન ગોળાની વાતો કરીએ. હવે
આપણે ત્રીજો પોઈન્ટ લઈ લઈએ ઘન ગોળા માટે. જો જડત્વની ચાક માત્રા લખીએ તો I ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2/5 mr². હવે I ઇઝ ઇક્વલ ટુ આપણે mk² સાથે જો એને સરખાવી દઈએ માટે k² ઇઝ ઇક્વલ ટુ અહીં 2r² ડિવાઇડેડ બાય 5 થશે. તો ચક્રાવર્તનની ત્રિજ્યા લેવી હોય તો k ઇઝ ઇક્વલ ટુ અંડર રૂટ આપણે 2r²/5 કરીને લઈ શકાય. હવે આ કિંમતો આપણે સમીકરણ 1માં જ મૂકી દેવાના છે. સમીકરણ 1 પરથી જો લખીએ તો v ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2gh ડિવાઇડેડ બાય 1 + k²/r² અને એનું રૂટ થશે. સો ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2gh ડિવાઇડેડ બાય 1 + k² ની કિંમત લખીએ 2r² અને ડિવાઇડેડ બાય 5. આ k² ની કિંમત લખીએ આપણે. આ r² તો છે તેમનો તેમ. આ કેન્સલ આઉટ થયા માટે હવે અંડર રૂટ 2gh ડિવાઇડેડ બાય 1 + 2/5. સો અંડર રૂટ 2gh ડિવાઇડેડ બાય અહીં 5 લસાવો લઈએ તો 7/5 થશે. ઓકે, તો આ 5 ને 2 7 થયા અને ડિવાઇડેડ બાય 5, સો અહીં 7/5 થશે. માટે જો v ઇઝ ઇક્વલ ટુ લખીએ આપણે તો અંડર રૂટ આ 5 ઉપર જશે અંશમાં એટલે 10gh ડિવાઇડેડ બાય 7 થશે. તો અહીંયા એક જ ઢાળ છે, એક જ ત્રિજ્યા છે એવા 3 પદાર્થો આપણને આપેલા છે. એક રિંગ, નક્કર નળાકાર અને નક્કર ગોળો જે છે. એના કિસ્સાની અંદર આપણે જોયું કે રિંગ માટે પણ આપણે અહીં મેળવ્યું હતું. રિંગ માટે જાણીએ છીએ v ઇઝ ઇક્વલ ટુ અંડર રૂટ gh. તો તમે જોઈ શકો છો કે અહીં આ રિંગ કરતાં આની કિંમત વધુ છે અને એના કરતાં આની કિંમત પણ વધુ છે. એટલે અહીં આપણે આ રીતે જ્યારે એક જ ઢાળ ઉપરથી જ્યારે સમાન ત્રિજ્યાવાળા 3 ગોળાઓ 3 પદાર્થો રિંગ, નક્કર નળાકાર અને ઘન ગોળાને જ્યારે આપણે સરક્યા વિના ગબડાવીએ ત્યારે જે મહત્તમ ઝડપ છે તે અહીં ગોળાની હશે. અહીં એક વસ્તુની કાળજી તમારે રાખવી પડશે, કારણ કે જે કોઈ બી પદાર્થ આપેલો છે એ પદાર્થ નક્કર છે કે પોલો છે. જો નક્કર હશે તો તે પ્રમાણે જવાબ હશે અને પોલો હશે તો તે પ્રમાણે જવાબ હશે. ધારો કે અત્યારે જો આપણે કહીએ તો રિંગ તો ઓકે, પણ ઘન નળાકાર જે છે એ નક્કર નળાકાર છે, પણ જો પોલો નળાકાર હશે તો એની જે જડત્વની ચાક માત્રા છે તે અહીં બદલાઈ જશે અને એના લીધે આ જવાબ પણ બદલાશે. એ જ રીતે અહીં જો આપણે ઘન ગોળા માટે લખ્યું છે એની જગ્યાએ પોલા ગોળા માટે ગોલીય કવચ જેને કહીએ તેના માટે લખીશું તો અહીં એ જવાબ પણ બદલાઈ જશે. એટલે આપેલ જે માહિતી છે એ ધ્યાનથી જોવી, માત્ર ગોળાને ધ્યાનમાં લઈને પછી આ દાખલો કરવાનો નથી. તો આ રીતે આપણે અહીં જે જુદા જુદા પદાર્થો માટેના જે વેગો છે તે આપણે લઈ શકાય. હવે સ્વાધ્યાયનો 7.21મો દાખલો જોઈએ. 30 ડિગ્રીના ખૂણે નમેલા એક ઢળતા પાટિયા ઉપર એક નક્કર નળાકાર ગબડીને ઉપર તરફ જાય છે. આ ઢળતા પાટિયાના તળિયે નળાકારનું દ્રવ્યમાન કેન્દ્ર 5 મીટર પર સેકન્ડની ગતિ ધરાવે છે
તો ક્વેશ્ચન એ, નળાકાર આ ધડતા પાટિયા ઉપર કેટલો ઉપર જશે? આ પાટિયા પર કેટલો ઉપર જશે? અને બીજો જે ક્વેશ્ચન છે બી, તળિયે પાછા આવવા માટે તેને કેટલો સમય લાગશે? હવે આ રીતે જો આપણે વિચારીએ કે આ ધડતો ભાગ જે છે, હવે અહીંથી પદાર્થને ઉપર તરફ ગબડાવીએ છીએ, એટલે નળાકારની જે ઝડપ અહીં જે છે એ અહીં 5 મીટર પર સેકન્ડની રેખીય ઝડપ જે છે તે હવે એ અહીંથી ગબડતો ઉપર તરફ જશે અને કોઈ એક જગ્યા ઉપર એ મહત્તમ સ્થાનાંતર પ્રાપ્ત કરશે, મહત્તમ ઊંચાઈ પ્રાપ્ત કરશે કે જ્યાં એનો વેગ શૂન્ય થઈ જાય. તો અહીં આપણે જો પહેલાં તો પ્રવેગ શોધવો પડશે અને ત્યાર પછી જ આપણે અચળ પ્રવેગી ગતિ જે છે એના સમીકરણનો આપણે ઉપયોગ કરીએ. તો અહીં પહેલાં લખી દઈએ કે ઢાળની સપાટીને સમાંતર નક્કર જે નળાકાર છે નો પ્રવેગ. અહીં આપણે સૂત્ર મેળવેલ છે A = G sin θ ડિવાઇડેડ બાય 1 + k² બાય r². પરંતુ અહીં આ માઇનસ લેવું પડશે. અહીં ઋણ લેવાનું મૂળ કારણ એક જ છે કે આ પદાર્થ એ ઢાળ ઉપરની તરફ જાય છે, ઢાળ પર ઉપર તરફ જાય છે. એટલે અહીં લખીશું કે પદાર્થ ઢાળ પર ઉપર તરફ ગબડે છે, તેથી ઋણ નિશાની લીધેલ છે. જ્યારે પણ આપણે ઋણ નિશાની લીધી હોય અથવા ઋણ જે નિશાની છે એને અવગણતા હોય, આવા જે કિસ્સાઓ હોય ને એને દર્શાવવાનું હોય છે. એનાથી આ આપણને અડધો માર્ક અપાવશે. અમુક વખતે આનો પણ માર્ક્સ હોય છે. એટલે કાળજી રાખીશું આપણે અહીં, અને જે કિંમતો છે તે અહીં લખી દઈએ. પણ તે પહેલાં નક્કર નળાકાર માટે જડત્વની ચાર્ક માત્રા જો લખીએ તો I = mr²/2 માટે અહીં I = mk² સાથે સરખાવી દઈએ. માટે k² = અહીં r²/2 થશે. તો આ જે કિંમત છે તે અહીં એડ કરી દઈએ. G આપણે 9.8 છે ખબર, θ = અહીં લખવું હોય તો લખી શકાય, θ = 30 ડિગ્રી, G = 9.8 મીટર પર સેકન્ડ સ્ક્વેર છે, અને અહીં k² = r²/2 આપણને મળે છે. માટે આ સમીકરણ નંબર ધારો કે 1 લખી દઈએ. સમીકરણ નંબર 1 પરથી અહીં A = -G sin θ divided by 1 + k² by r². So -9.8 into sin 30 અને divided by 1 + k² = r²/2 થયું, અને છેદમાં તો r² છે જ, એટલે આ r² અને r² કેન્સલ થયા. સો અહીં આપણે માટે A = -9.8 ઇન્ટુ, હવે sin 30 = 1/2 થાય, 1/2 થશે, અને ડિવાઇડેડ બાય અહીં 1 + 1/2 છે, એટલે 1 + 1/2, એટલે આ 3/2 થવાનું. સો
એ ઇઝ ઇક્વલ ટુ માઇનસ 9.8 ઇન્ટુ, અથવા તો નીચે છેદમાં જ લખી દઈશું, અહીં 3/2 ઇન્ટુ 2. આ 3/2 અને આ ઇન્ટુ 2 નીચે લખી દીધું. આ 2 અને 2 અહીં કેન્સલ કરીએ તો એ ઇઝ ઇક્વલ ટુ માઇનસ, અહીં કેલ્ક્યુલેશન કરીએ, 9.8 ડિવાઇડેડ બાય 3 ઇઝ ઇક્વલ ટુ માઇનસ 3.266 અહીં 7 લખી દઈશું, અને આટલા મીટર પર સેકન્ડ સ્ક્વેર આપણને મળે છે. એટલે જ્યારે ઢાળ જે છે એ ઢાળ ઉપર જ્યારે પદાર્થને એના તળિયેથી ઉપરની તરફ આપણે ગબડાવીએ છીએ ત્યારે એનો જે પ્રવેગ છે એ ઇઝ ઇક્વલ ટુ માઇનસ 3.2667 મીટર પર સેકન્ડ સ્ક્વેર જેટલો છે. તો આપણે અહીં લખવું હોય તો લખી શકાય. હવે મહત્તમ જે ઊંચાઈ છે, મહત્તમ ઊંચાઈએ નક્કર નળાકાર નો વેગ કેટલો થઈ જશે? v ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 થશે. પ્રારંભિક તો ખબર જ છે, v0 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 5 મીટર પર સેકન્ડ છે, અહીં આપેલ છે. અહીંયા v ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 થયું, માટે અહીં નળાકાર આ ઢળતા પાટિયા ઉપર કેટલો ઉપર જશે તો અંતર માંગેલું છે, માટે ગતિ સમીકરણ v² માઇનસ v0² ઇઝ ઇક્વલ ટુ ટ્વાઇસ a અને d સૂત્ર પરથી. એટલે આપણને d ખબર પડી જવાનું, અહીંયા a પણ ખબર છે, અહીં v0 પણ ખબર છે, અહીં v પણ ખબર છે. 0² માઇનસ 5² ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2 ઇન્ટુ માઇનસ 3.2667 અને ઇન્ટુ ડી થશે. હવે માટે અહીં -25 ઇઝ ઇક્વલ ટુ આપણા પાસે 3.2667 ઇન્ટુ 2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 6.5334 ઇન્ટુ ડી. આ માઇનસ રહેશે. હવે આ માઇનસ માઇનસ કેન્સલ થયું, માટે ડી ઇઝ ઇક્વલ ટુ અહીં 25 ડિવાઇડેડ બાય 6.5334. સો 25 divided by 6.5334 is equal to, માટે D is equal to 3.8265 આટલા મીટર થયું. એટલે ક્વેશ્ચન એનો આન્સર આપણને મળી ગયો કે નળાકાર આ જે ઢળતા પાટિયું છે એના ઉપર એ ડી ઇઝ ઇક્વલ ટુ 3.8265 મીટર જેટલો ઉપર જશે. હવે આપણને કીધું છે કે તળિયે પાછા આવવા માટે તેને કેટલો સમય લાગશે. એટલે આપણે કેવી રીતે કરવું પડશે કે પહેલાં તો એ ઉપર તરફ ગયો, હવે ફરી પાછો જેટલા સમયમાં એ ઉપર જશે તેટલા સમયમાં ફરી પાછો નીચે આવશે. એટલે પહેલાં તો આપણે ઉપરથી, ધારો કે અત્યારે વિચારીએ તો મહત્તમ ઊંચાઈએ છે, અને મહત્તમ ઊંચાઈથી એ તળિયે આવતા લાગતો સમય શોધી નાખીએ. એટલે એક સમય મળી જશે. એટલે કે આ જે પદાર્થ છે એ પદાર્થને ઢાળના ઉપર જવા માટે લાગતો સમય વત્તા નીચે આવવા માટે લાગતો સમય, બેનો ટોટલ કરી દઈએ તો એ કુલ સમય આપણને મળી જશે. પણ અહીંયા એક કાળજી રાખવી પડશે. હવે જ્યારે મહત્તમ ઊંચાઈએથી તળિયે આવવા માટેની વાત આવશે ત્યારે એનો પ્રારંભિક વેગ મહત્તમ ઊંચાઈએ 0 ગણવો પડશે, અને જે એનો પ્રવેગ જે છે જે નીચે તરફ આવે છે માટે ધન ગણવો પડશે. એટલે આ બે વસ્તુની આપણે અહીં કાળજી લેવી પડશે. હવે
મહત્તમ ઊંચાઈ પ્રાપ્ત કર્યા પછી એ જે નળાકાર છે એ હવે એ ઢાળના તળિયે અથવા તો ઢાળની નીચે તરફ આવવાનો પ્રયત્ન કરશે. માટે અહીં લખી શકાય નક્કર નળાકારની, આ આપણે ઓપ્શન જે ક્વેશ્ચન બી છે તે નક્કર નળાકારની નીચે તરફની ગતિ માટે આપણે શરૂઆતમાં V0 મહત્તમ ઊંચાઈએ V0 = 0 થશે. પછી ડી તો એટલું જ અંતર આવવાનું જે આપણે મેળવેલ છે, અહીં 3.8265 મીટર થશે. અહીં પ્રવેગ એ પ્લસ રહેશે અને એ 3.2667 જેટલો થશે, આટલા મીટર પર સેકન્ડ સ્ક્વેર. અને આપણે મહત્તમ ઊંચાઈથી તળિયે સુધી આવવા લાગતો સમય આપણે શોધી નાખીએ. તો હવે ગતિ સમીકરણ D = V0t + 1/2 AT² સૂત્ર પરથી અહીં આ તો 0 થઈ જશે, માટે D = 1/2 AT². સો ડીની કિંમત આપણે અહીં અથવા તો T² સૂત્ર ટીનું બનાવી દઈએ તો 2D / A, માટે T = √2D / A. સો √2 into D = 3.8265 મીટર અને ડિવાઇડેડ બાય A = 3.2667. સો ઇઝ ઇક્વલ ટુ આપણે જોઈ લઈએ તો 2 into 3.8265 divided by 3.2667 is equal to અહીં 2.3427 આવે છે અને એનું વર્ગમૂળ તો 1.5306 આવે છે. સો T = આટલા સેકન્ડ થયા. એટલે કે આ નક્કર નળાકાર જે છે તેની નીચે તરફની ગતિ માટે, એટલે અહીં આપણને ક્વેશ્ચન બીમાં છે તળિયે પાછો આવવા માટે તેને કેટલો સમય લાગશે. તો જેટલો સમય એ મહત્તમ ઊંચાઈએથી નીચે આવવા માટે લાગે છે એટલો જ એને સમય ઉપર જવા માટે પણ લાગતો હશે. માટે આપણે લખીએ કે ઢાળની ઉપર જવા માટે અને ઉપરથી નીચે આવવા માટે લાગતો સમય સમાન હોય છે. માટે નક્કર નળાકારને ઢાળના તળિયે પાછો આવવા લાગતો સમય, એને આપણે T' નામ આપી દઈએ, ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2 times T થશે. સો ઇઝ ઇક્વલ ટુ અહીં 2 into 1.5306. સો અહીં 1.5306 into 2 is equal to અહીં 3.0612 થશે. સો આટલો સમય આટલા સેકન્ડ સમય લાગશે. T' = 3.0612 સેકન્ડ જેટલું થશે.